नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण बहुत दिन पर आपण मान सहित मोर भेट होची मु आपण मान को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी बंधुगण आपण मानकर भल पाइबा रही तेणु यूट्यूब चैनल रे आपण माने विभिन्न प्रकार अनुरोध करछंती किछि व्यक्तिगत कारण मु यूट्यूब को आसी पारु नथली किछि गुडे असाइनमेंट थिला किछि लेखा मते लिखिबार थिला किछि पुस्तक से पुस्तक गुड लिखि सारी तेणु भाविली मोर श्रोता बंधु मोर दर्शक बंधु मोर विद्यार्थी बंधु मान निमित्त आउ किछि समय देवी जने विद्यार्थी बंधु बारंबार मते अनुरोध कर यूट्यूब चैनल रे मु सत्यधर्मा कहूची प्रबंधटी सार टिके बुझे दिंतु मु बुझी पारुनी से बंधुकर आग्रह आउ मोर मु सत्यधर्मा कहूची प्रबंध प्रति मोर जो भल पाइबा रही ए दुईटी कारण मु आज ए विषयटी आपण मान सम्मुख आलोचना करुचे क्षमा करिवे विद्यार्थी बंधुगण मु सत्यधर्मा कहूची प्रबंधटी लिखिछंती जने अति विशिष्ट साहित्यिक प्रोफेसर चंद्रशेखर रथ ओडिया साहित्य रे अति जनाशुना ना जने विद्वान जने प्रज्ञा पुरुष भाव चंद्रशेखर रथ को समस्ते जानती ओडिया साहित्य जे पाठ करे से चंद्रशेखर रथ को जाने से उपन्यास लिखती से गल्प लिखिं से किछि प्रबंध लिखिं आउ किछि रम्य रचना लिखिं जगन्नाथ संपर्क रे अति चमत्कार अभिव्यक्ति तांकर रही रम्य रचना शैली रे रम्य रचना तेबे आज आमे आज आसंतु आलोचना करिया मु सत्यधर्मा कहूची चंद्रशेखर रथ जने प्राज्ञ पुरुष जने दार्शनिक से प्राज्ञ पुरुष दार्शनिक आउ जने सर्वकालीन मानव सभ्यतार इतिहास रे मानव जातिर इतिहास रे सर्वकालीन दार्शनिक संपर्क रे जो प्रबंधटी लिखिं से प्रबंधटी होची मु सत्यधर्मा कहूची ए सत्यधर्मा किए ए सत्यधर्मा होचंती सॉक्रेटिस मु सत्यधर्मा कहूची चंद्रशेखर रथ निजको सत्यधर्मा कहूना किंतु से मध्य जने सत्यधर्मा चंद्रशेखर रथ मध्य जने सत्यधर्मा सत्यनिष्ठ प्राज्ञ पुरुष जने सत्यनिष्ठ प्राज्ञ पुरुष आउ जने सत्यनिष्ठ प्राज्ञ पुरुषों संपर्क रे जो वक्तव्यटी उपस्थापन करिसंती सेही वक्तव्यटी प्रबंध भाव में उपस्थापित होईछि एवं से प्रबंधर नाम होछि मु सत्यधर्मा कहूछि ताले से सर्वकालीन मानव जातिर आदर्श प्राज्ञ पुरुष जनक किए सॉक्रेटिस ग्रीक दार्शनिक तेणु से ग्रीक दार्शनिक सॉक्रेटिस जीवनर सारांश को प्रोफेसर चंद्रशेखर रथ मु सत्यधर्मा प्रबंधरे मु सत्यधर्मा कहूची प्रबंधरे उल्लेख करछंती तेबे एठी आपण माने काहे बुझी पारुनांती से कथाटी मु बुझौछि आपनको से प्रबंधटी बुझिबारे कोन असुविधा रहउछि प्रबंधटी आपण समस्त पढुछ काहे बुझी पारुनांती बा बुझिबारे कोन असुविधा रहिछि ना जने दार्शनिक चंद्रशेखर रथ आउ जने दार्शनिक संपर्क रे जेतेबेले कहउचंती से दार्शनिक सुलभ भाषा रे कहउचंती प्रत्यक्ष भाव से किछि कहा होउनी सेठी वर्णना नाही
ସେଠି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ସାରାଂଶ ନାହିଁ। କଣ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ନିଜକୁ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଯୋଉ ଭାବନା ନେଇ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ମ କରିଥିଲେ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ଥିଲେ, ସମକାଳୀନ ସମାଜ ବିରୋଧୀ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ସେହି ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ନିଜ ଭାବାବେଗରେ ପରିଣତ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଅତି ଭାବାକୁଳ ହୋଇ ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ରଚନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ 15ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି। ସେଇ 15ଟି ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆଉ କିଛି ପାରାଗ୍ରାଫ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖିଏ ମଝିରେ କ୍ରସ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଅଂଶ ବାଦ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ 15ଟି ପାରାଗ୍ରାଫର ପାଠ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବତାରଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଟିସ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ରହି ନିଜକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣରେ ଅତି ହସି ହସି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରା ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଜୁରି ବା ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଷପାନ, ସେ ନିଜେ ବିଷପାନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ହେମଲକ୍, ସେ ବିଷର ନାଁ ଥିଲା ହେମଲକ୍। ହେମଲକ୍ ପାନ କରି ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ମାରିବେନି, ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଏବଂ ସେ ହସି ହସି ସତ୍ୟର ଜୟ ନିମିତ୍ତ, ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ସେ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଦିଓଟି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। କ'ଣ ସେ ଦିଓଟି ଅଭିଯୋଗ? ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଶଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଅନୈତିକ ପରାମର୍ଶ ବା କୁପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ତ ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସକ୍ରେଟିସ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାକୁ ମାନୁଥିଲେ, ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଅନୈତିକ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଠିକ କଥା, ସେ ସତ୍ୟ ବଚନ ସମକାଳୀନ ବିଶ୍ୱକୁ ପୁରାପୁରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 469 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏଥେନ୍ସରେ, 459 ମସିହାରେ, ଏବଂ ସେ ବିଷପାନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 399 ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା, ଯେତେବେଳେ ମାନବ ସମାଜରେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତନ ଆସିନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ ଆସିନାହିଁ, ମାନବୀୟ ଅଧିକାର କଥା ଆସିନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ହୋଇ ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତନର ଅଗ୍ରଦୂତ ହୋଇ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜେନୋଫୋନ୍, ପ୍ଲାଟୋ ପରି ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ଥିଲେ। ଏବଂ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ କିଛି ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଦି ଡାଇଲଗ୍ସ ଯେଉଁ ବହି ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇ ବହି ଭିତରେ ପ୍ଲାଟୋ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଭାବ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କ'ଣ ଥିଲା। ନହେଲେ ନା ସେତେବେଳେ ଇତିହାସ ରଚନା ହେଉଥିଲା, ନା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ରଚନାବଳୀରୁ ବା ଜେନୋଫୋନ୍ଙ୍କ ରଚନାବଳୀରୁ ଆମେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥାଉ। ତେଣୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏଥେନ୍ସରେ ଏବଂ ସୈନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥେନ୍ସରେ ଗ୍ରୀକ୍ରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସଲାମି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଦେଶ ଥିଲା ଯେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ସଲାମିକୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ।
किंतु सलामी यार विरोध करथिले यह थिला देशद्रोह किंतु से जो ईश्वर विरुद्ध रे कहते जे मु ईश्वर को देखी ना ईश्वर को जानी ना तेणु मु ईश्वर को विश्वास करे ना तेणु ख्रीष्टपूर्व शताब्दी रे समग्र विश्व रे ईश्वर को विरुद्ध रे जे कहूला से देशद्रोही होता से मानव समाजर विद्रोही भाव में जनाऊला से जड़े खलनायक भाव में गणना कराउला किंतु समाज व्यवस्था को रूपांतरित करने निमित्त मानव केन्द्रिक सामाजिक व्यवस्था प्रशासन न्याय को विस्तार करने निमित्त ख्रीष्टपूर्व शताब्दी रे सक्रेटिस जो उद्यम करथिले एवं जो से निज जीवन को हसी हसी परित्याग करथिले सेतिपाई से जड़े सर्वकालीन प्राज्ञ पुरुष आदर्श पुरुष भाव में विश्व में चर्चित होइछन्ति सही सारांश को नहीं सही भावावेग को नहीं चंद्रशेखर रथ रचना करिछन्ति मु सत्यधर्मा कहूची एबे आसंतु सुनिबा जे मु सत्यधर्मा कहूची प्रबंधटी ए कौन कहउचंती प्राबंधिक चंद्रशेखर रथ कहली से जो ड्यूटी अपराध देशद्रोह एवं युवक मान को उद्भ्रांत करवा देश विरोधी करवा से ड्यूटी जो अभियोग थिला से अभियोग संपर्क रे ही ए प्रबंध रे सविशेष भाव में आलोचना करा जाउछि तेणु से प्रथमे कहउचंती आपणकर इजलास रे आ बोधे मोर शेष बयान आपणको इजलास रे विचार कक्ष रे मोर होची या शेष बयान तेणु ये भावतु ये गोटे वाक्य आप भावी नियंतु जेठी चंद्रशेखर कहूना निजे सक्रेटिस कहते सही कथा चंद्रशेखर कहते निजको सक्रेटिस भाव में प्रतिपादन कर तेणु दुई जन दार्शनिक आमर ओडिशार दार्शनिक चंद्रशेखर रथ विश्व दार्शनिक सक्रेटिस हे निजर वक्तव्य उपस्थापन कर क्लारिफिकेशन दौरान जे मु कौन करिछि मो जीवनर आदर्श कौन आपण आज मते जो दंड रे दंडित करछंती मृत्यु दंड रे दंडित करी मते विष पान करबा निमित्त दंड प्रदान करूछंती मु ताकू स्वागत करूछि ताकू ग्रहण करबा सहित मु मोर वक्तव्य उपस्थापन करूछि तेणु से कहउछंती आपण को इजलास रे एहा बोध हे मोर शेष बयान मु जहा कहबी संपूर्ण सत्य कहबी सत्य व्यतिरिक्त आउ किछि कहबी नाही तेणु सत्य व्यतिरिक्त मु किछि कहू नथिबारु चंद्रशेखर रथ सक्रेटिस को कहउछंती सत्यधर्मा मो विरुद्ध समस्त अभियोग मु सुनी सारिछि सेते कहा जाय जे मु राष्ट्र धर्मर विरुद्धाचरण करे मु देशद्रोही जेतु मु गिरफ कली नाही मु प्रतिष्ठित मंदिर मस्जिद रु अस्वीकार करे मु नास्तिक ए दियोटी कथा तेणु मंदिर रे बा प्रतिमूर्ति रे ईश्वर न थांती ईश्वर कोठी थांती नारायण ईश्वर होते नारायण नारायण कोठी थांती नर भितर थांती हृदय भितर थांती मनीष भितर थांती तेणु तथाकथित धर्मजाजक तथाकथित चर्च गिर्जा मंदिर जी शासनर केन्द्रबिंदु थिला ख्रीष्टपूर्व शताब्दी 1800 शताब्दी पर्यंत विज्ञान आसिया पर्यंत आधुनिकता आसिया पर्यंत ईश्वर नाम रे धर्मजाजक माने समाज को शासन करुथिले और समस्त अन्याय अत्याचार करुथिले आपण माने जानिछंती जदि आपण पढ़िबे मायाधर मानसिंहकर कविताटी देवपूजा मोर मने पड़ला देवपूजा कविताटी जदि पढ़िबे मायाधर मानसिंहकर सेही कथा एठी कुहाइछ मंदिर मस्जिद रे भगवान न थांती यार सारांश देवपूजा कवितारे मध्य आमे पाई परिबा तेणु सेही जो आपण माने मते नास्तिक कहिले देशद्रोह कहिले तार से क्लारिफिकेशन कहउचंती तांकर से कहउचंती देखो कुशिक्षा देवा मोर वृत्ति नुहे आपण माने मते कहिले जे मु युव समाज को कुशिक्षा प्रदान करूची ना मु सेमान को सत्यनिष्ठ कहूची जहा ठीक ताहा पालन करिया पई कहूची कौन कहउचंती मु आद्य शिक्षा दिए नहीं मोर आचरण द्वारा किमा मोर कथा सुनिया को केही हुए तो आकृष्ट होइताई पारे मु काहा को केबे मो पाक को डाकी नहीं
ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବା ମୋର ଶିଷ୍ଟାଚାର ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଥିରେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି କେହି ମୋର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କୁଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କେହି କୁଶିକ୍ଷିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ। ସାଧାରଣ ଜନତା ମେଣ୍ଢା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରତି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନ, ସେହି ନିର୍ଭୀକ ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ତରୁଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସେପରି କିଛି ପକ୍ଷପାତିତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ଅଭିସନ୍ଧି ମୋର ନାହିଁ। ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଭାବି ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବୃଦ୍ଧ କି ତରୁଣ। ବୟସ ନିରପେକ୍ଷ ରହି ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ତାହା ହେଲା ଯଦି କେହି ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଥାଅ ଦୟାକରି ମୋତେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ତରୁଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସମଗ୍ର ଚେତନା ସେହି ଏକମାତ୍ର ଅଭିପ୍ସାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥାଏ, କ'ଣ ସତ୍ୟ, କ'ଣ ଠିକ୍, କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ କହି ଅସତ୍ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ମୁଁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରେ ନାହିଁ ବା ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ। ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଯୁବ ସମାଜକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ନିପତିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ହେମଲକ୍ ପାନ କରି ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଫାଶୀ ଚଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ନିଜେ ବିଷ ପାନ କରି ମରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅମାନବୀୟ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ, ସର୍ବକାଳିକ ଅମାନବୀୟ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ଏବଂ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ହସି ହସି ସକ୍ରେଟିସ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ, ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଓ ମାନବ ସମାଜର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସଦୃଶ ସବୁଦିନ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟ ହୋଇ ମାନବ ଜାତିକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଫେର କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦାୟୀ। ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ରଥ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦାୟୀ। ସତ୍ୟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୁଁ ଯାହା ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଡ଼ମ୍ବିତ, ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଯେଉଁ ଅଶାଳୀନ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସତ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ, ମୁଁ ବିଡ଼ମ୍ବିତ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଖୋଜିବା ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ। ସେ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା, ସମୟ ସମୟରେ ଯାହା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହାଶୟ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଥବା ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲୁ। ନିଜର ନିରାବରଣ ନଗ୍ନ ରୂପ ପାଇଁ କେହି କେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ନଗ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କୁ, ରାଜାଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ। କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ୍ୟମନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଏହା କହିପାରନ୍ତା ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁ କାରଣରେ ସେପରି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଭଳି ଅପପ୍ରଚାର କରିବାର ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଦାପି କେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଅସଲ କଥାଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ସେ ଜ୍ଞାନ ମୋର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, ବା ସିଏ କ'ଣ, ସେ କି ବସ୍ତୁ, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କିପରି କହିଦେବି? ଏ ହେଉଛି ମୂଳ ତର୍କ। ଏ ତର୍କ ହିଁ ମାନବ ଜାତିର ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରର ନବୀକରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ମାନବବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମାନବବାଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଶତାବ୍ଦୀରେ
ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ବା ଆଧୁନିକତା ମାନବବାଦ ଆଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ ମାନବବାଦୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମାନବବାଦର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପକାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାର୍ଶନିକ କୁହାଯାଏ, ମାନବବାଦୀ କୁହାଯାଏ। ଏ କଥାଟି ମୂଳ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏମ୍ଏରେ ବା ଅନର୍ସରେ, ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଧର୍ମ ଓ ଈଶ୍ୱର ନାମରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଥିଲା, ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗଜ୍ଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ମାନବବାଦର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧୁନିକତାରେ ମାନବବାଦ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବାଧୁନିକ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ଦାର୍ଶନିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାର୍କ ପାଇବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି କିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ସକ୍ରେଟିସ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ନିଜ ପ୍ରବନ୍ଧ ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ତଥାକଥିତ ବିଜ୍ଞ ଲୋକେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଭାଷଣ ଦେବା ଶୁଣିଛି ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ମୋର ଅଜ୍ଞତା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞତାରେ ମୋ ଅଜ୍ଞତା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ ଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ମୋ ଜୀବନର ନିଗୁଢ଼ତମ ରହସ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ଭିତରେ ଗମ୍ଭୀର ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନିର ଗୋଟାଏ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ମୁଁ ଅହରହ ଶୁଣିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟେ। ଏଇଟା ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବୁଝିପାରିବି। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର କଥା। ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଗଭୀର ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି ପରି ଗୋଟାଏ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ମୁଁ ଅହରହ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ସ୍ୱର କେବଳ ବରଣ କରେ ଅସତ୍ୟ, ଅଶୁଭ, ଅକଲ୍ୟାଣରୁ ଯେ ମୋତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିବୃତ୍ତ କରେ। ମୁଁ କେବଳ ତାଠାରୁ ଶୁଣି ଆସିଛି, ନା ନା, ନେତି। ସେ କଦାପି କହିନି ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ମାର୍ଗ, ଏହା ହିଁ ଶୁଭ। ଏଣୁ ମୋର ଏ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ, ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣେ, ନ ଶୁଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରବାହକୁ ଧାରଣ ନ କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଚାଳିତ କରେ। ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନାସ୍ତିକ ହେବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେବତା ମନ୍ଦିରକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଅବମାନନା କରିବା ମୋର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବରଂ ତାର ପରିସରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିସ୍ତୃତ କରିନିଏ। ଏ ଦିଗନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତାର ସୀମା, ଆକାଶ ହୋଇଯାଏ ତାର ଶୀର୍ଷ। ହେ ମୋର ଦେଶବାସୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବି ଯେ ମୋର ଆଚରଣ ତୁମ ଭଳି ନହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ନାସ୍ତିକ ନୁହେଁ। ସେସବୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଏଠି ମୋର ଅବସର ନାହିଁ, ପ୍ରୟୋଜନ ବା କାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ବା ଈଶ୍ୱରର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ। ମାନବ କଲ୍ୟାଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦେଶ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏହା ଆକାଶକୁ, ଏହା ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ କଦାପି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ଗିର୍ଜା ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମଗ୍ର ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କଦାପି ନାସ୍ତିକ ନୁହେଁ। ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ହୃଦୟରୁ ଆସୁଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ, ଏହିପରି ଏକ ଭାବାବେଗ ନେଇ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶେଷ କଥାଟି, ହେ ମୋର ଦେଶବାସୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ କହିବି ଏବଂ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରାଇ ପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦଣ୍ଡ ହୁଏତ ମୋର ଶରୀର ପାଇଁ, ମୋ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ଅବିନଶ୍ୱର। ସେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ, ହିନ୍ଦୁ ଧାରଣା ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ହୁଏତ ମୋର ଶରୀରକୁ ଆପଣ ମାରିଦେଇ ପାରନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ମାରି ଦେଇପାରିବେନି। ଏବଂ ତାକୁ ମରି ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଚରମ ବିଦାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲା। ଏଣିକି ଆମେ ନିଜ ନିଜର ପନ୍ଥାରେ ଚାଲିଯିବା। ମୁଁ ଯିବି ମରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯିବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର ହୁଏତ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମରିବାକୁ ଯିବାଟା ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ କ୍ଷମତା, ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଶାସନ, ତତ୍କାଳୀନ ରାଜତନ୍ତ୍ର ହୁଏତ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯାହା ଅଡ଼ିକ, ଯାହା କ୍ଷଣିକ, ଯାହା ଅସ୍ଥାୟୀ, ତାକୁ ବିଷ ଖାଇ ମରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ ସର୍ବକାଳୀନ ମାନବ ଜଗତର ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଦର୍ଶ ହୋଇଛି, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଆଦର୍ଶ ହୋଇଛି, ମାନବ ଜାତିର ମାନବ ପ୍ରୀତିର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି, ପ୍ରବନ୍ଧର ଏହା ହିଁ ସାରମର୍ମ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବହିରେ, ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ, ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ପଢ଼ିଦେବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଯଦି ଜାଣିଯିବେ, ସେଇ ଜୀବନୀର ସାରାଂଶ ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହେଉଛି। ଭାବୁଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣେ ନା। ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରଖିବି। ଏବଂ ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସେମିତି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମୋର ଜ୍ଞାନ ମତେ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଓ ଧନ୍ୟବାଦ।